ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಶುರು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾವ್ರಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. Namaskaram. Namaskaram. You have not taken the, I think, that breakfast. Now, opening batsman in chain now. Prasanna-murthy will interpret today. English into Kannada. Any problem to listen me? No problem? No problem? No problem is a big problem. If you have no problem, there is no life actually. ಅದು ಬೇಕೇನು Sathiv, this is my head. This is my head. This is my eye. This is my nose. This is my skin. This is my tongue. This is my neck. This is my chest. My chest. This is my stomach. These are my hands. Body is different. And my mind is different. This is the body. When I am speaking, you are listening. The mic is different and myself is different. If mic is continuing, you will get my voice. Now I close. No voice. That means my body is totally different from me. I am not my body. My body is not. My body is totally different from me. My body is the gathering of 5 fundamental elements. My body is constituted by 5 fundamental elements, which are called in Indian philosophy Panchamabhutas. Which are called in Panchamabhutas? Indian Panchamabhutas. Prithvi, Aap, Tej, Vayu and Akash. Prithvi means soil. The elements, the nutrients, the minerals taken from the soil, that is the soil Mahabhuta, Prithvi Mahabhuta. Aap means water, given by the monsoon, free of cost. Tej means solar energy, given by the sun, free of cost. Prithvi, Aap, Tej, Vayu means atmosphere, given carbon dioxide free of cost. And Akash Mahabhuta is cosmic energy given by the cosmos. Western philosophy do not accept the Akash Mahabhuta, but they can't deny the existence of the Akash Mahabhuta. Okay. Long. No, बहुत
इधर अभी टेस्ट ले रहा हूँ आपका. ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗಿ ठीक है, ठीक है. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಲೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹಣೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಉಬ್ಬು, ಇದು ಮೂಗು, ಇದು ಬಾಯಿ, ಇದು ಕಿವಿ, ಇದು ನಾಲಿಗೆ, ಇದು ಎದೆ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಾನಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ನಾನಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅದು, ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯ, ಆಕಾಶ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಜೀವಿಗಳು, ಜೀವಾಣುಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಲಿರುವಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಈ ಭೂಮಿ ತತ್ವ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ತತ್ವ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಸೋದು, ಅದನ್ನು ಪುಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಾಚಿ Don't disturb the audience, please. साथियों, I am not my body. Question is who I am. तो सुनना. ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು? I am not my mind. No. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. I am not my intellect. No. ನಾನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. I am internal soul. ನಾನು ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮ. Governor of the God. Representative of the God. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. But is invisible, we can't see. ಆದರೆ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Because we can't show the God image, but we can't deny. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಅವನ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗಳಿಯಂಗೂ ಇಲ್ಲ. When we born, at that time the God has given entire knowledge about the entire universe in our internal soul. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. That means what is existed in the mass, it is existed in the energy, because energy is converted into mass is converted to energy. That means 5 major elements, Panchamahabhutas,
are the big source of the energy. When energy accumulate, the mass is created, and when electrons are started to flow with specific wavelength, it becomes energy. God cannot differentiate between mass and energy. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್? ಗಾತ್ರ. ಘನವಸ್ತು. ಘನವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಾತ್ರ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಮಾಸು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ, ಊರ್ಜಾ, ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನಂತೀವಿ, ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಘನದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಘನ ರೂಪ ತಾಳ್ತದೆ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಧನೆಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತವೆ. In Rigveda and Atharvaveda, even in the Bhagavad Gita, it is written about vital power, vital energy. ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. That means prana shakti. ಅದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ. Before our death, ನಾವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, every human activity is activated by vital power. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂತೀವಿ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಸುತ್ತೆ. But after the death, no activities in the dead body. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನೆ ವಲನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That means if there is a energy stocked in our body, your body can activate it, otherwise no, it becomes dead. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚಲನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೋ ಒಡನೆ ನಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. Train is now running. The train is getting electricity. But if the electricity current is stopped, train stop at its. No movement at all, no movement, because there is no energy. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ರೈಲು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೈಲು ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುರಂತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಡನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನೆಗೆ. That means the God has given the vital power, and that is the actual energy. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The green leaves absorb the solar energy from the sun, also absorb the cosmic energy from the cosmos, coming from the cosmos. ಎಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೇ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕಾಶಕಾಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ಅವನು ಕೂಡ ಅವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ. Western philosophy divided in two parts, living and non-living. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಎರಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಜೀವಿ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಜೀವಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವಿ. Totally wrong concept of the Western philosophy. ಇದು Totally wrong concept of Western philosophy. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ತಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ. Because the science, fundamental science says
every atom is having huge quantity of the energy. ಆದರೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ಆಟಮ್ ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. When you take the one stone and hammer the stone on another stone, the flames are created. That is energy. But according to Western philosophy, these stones are not living. Why energy is created? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಎಡೆಗೆ ತೂರಿ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತು, ಆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಏನು ಅವರ ತತ್ವಗಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ. ಅವು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬಂತು? I openly claim every philosophy and claim of the Western country is totally wrong, unscientific. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೋ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ, ಸುಳ್ಳು. Energy and the mass. 1 square feet leaf surface area of any plant receive 1250 kilocalorie energy per day. 1 square feet leaf surface area of any plant receive 1250 kilocalorie energy per day. Huge quantity of energy is given by the God. Huge quantity of energy. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಸ್ಯದ ಗಿಡದ ಅಥವಾ ಎಲೆಗೆ 1250 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 1 square kilometer area. ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 kilometer length and 1 square meter ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. kilometer area. The God is giving that much quantity of solar energy by which we can conserve 20 megawatt energy. Wow. 1 square kilometer area. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾವು 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. That means in the establishment of the God, there are two things are existed. Number one, nothing is created and nothing is destructed. ನಿಸರ್ಗದ ಅಥವಾ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Energy is converted into mass, mass is converted to energy. ಘನವನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಘನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು. I have clarified yesterday. We are eating the food every day. What is the food? Food is the combination of carbohydrate, proteins and fat. Food is mainly combination of carbohydrate, protein and fat. ನಾನು ನೆನ್ನೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಊಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಸಾರಜನಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. 1 gram of the carbohydrate is having 4.5 kilocalorie energy. ಈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4.5 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. 1 gram of the protein is having 4.5 kilocalorie energy. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಸಾರಜನಕ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್
4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. And 1 gram fat is having 9 kilocalorie energy. ಆದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಬ್ಬು ಅದು 9 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. 1 gram means small gram. Is having 4.5 kilocalorie. That means the body, Panchamabhutas, are having huge quantity of energy enclosed. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4.5 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಗಣಿತವಾದ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. In the human body, developed human body, there are 1,000 trillion, 1,000 lakh crore of the cells. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರದ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 1,000 ದಶಲಕ್ಷ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಸ್, ದಶಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 1,000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. मुझे कन्नड़ आता है, मैं पकड़ता हूँ कन्नड़ वाला. हाँ, कन्नड़ आता है. आप कभी 10 लाख बोलते हैं ना. ठीक है. Sorry. Now, in our stomach, there are 60 lakh crore cells, 60 trillion cells. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಳಗನೆ 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದಾವೆ. Trillion means 1 trillion means 1 and 12 zero. How much? 12 times 0. 1 0 0 0 0 कितना? 12. That is the trillion. Laksha koti. In Indian language it is called Padma. Yeah. ಈ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಕ್ಕ ನೀವು 12 ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 0 0 0 12 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪದ್ಮ ಅಂತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಏನಂತೀವಿ? 1 ಪದ್ಮ. In our stomach, 70% cells are immune cells. ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ 70% ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್, ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ದೇನೆ ವಾಲೆ, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳು. समझ में आ रहा है? वो पकड़ना, कान पकड़ना है. सामने बैठिए आप. इसलिए पूछ रहा हूं उसे. If you are working in the office, no body work, hard work, you are utilizing 1,800 to 2,000 calorie energy per day. ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೆಲಸನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1,800 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮಾತ್ರ, 1,800 ಇಂದ 2,000 ಕ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. If you are working in the farm, hard work, you want 3,000 calorie per day. ಅದೇ ನೀವು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ 3,000 ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. And this energy is supplied by the blood to the cells. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ತವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. That means our blood is supplying energy to every cell
So we are now alive. ಈ ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. Our blood is not acidic. Our blood is alkaline. ನಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಆಮ್ಲೀಯವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷಾರೀಯ. Having 7.4 pH value. ಅದು ಏನು 7.4 pH value. ಅದರ ರಸಸಾರ ಬಂದು 7.4 pH 7.4. ಆಮ್ಲ ವಿಮ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಏನ್ pH value. ಆಮ್ಲ ವಿಮ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ. ಆಮ್ಲ ವಿಮ್ಲ ನೈ ಗುರುಜಿ ರಸಸಾರ pH pH ಮನೆಗೆ pH ಏ ಏನ್ ಸರ್ pH ಗೆ whether body is acidic. ರಸಸಾರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ರಸಸಾರ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್. Okay. Okay, he is correct. हाँ? हाँ, बस. तो साथियों, our blood is 100% alkaline, having 7.4 pH value. That means our blood want only alkaline food, not acidic food. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ರಸಸಾರ 7.4ರಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಕ್ಷಾರವಾಗಿರಬೇಕು. क्या चाहिए हमारे शरीर को? अल्कधर्मी, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ alkaline food. हाँ, we do not want acidic food. ಆಮ್ಲೀಯ ಊಟ ನಮಗೆ ಬೇಡ. It is correct. Wheat acidic, not to be eaten. ಸೀಟ್ Wheat, ವೀಟ್ godi, totally acidic, not alkaline, should be avoided. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗೋಧಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಗೋಧಿ ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲೇಬಾರದು. White rice, 100% alkaline, acidic, should be avoided. ಬಿಳಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಅನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಬಾರದು. Sugar, 100% acidic, should be avoided. ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ, ಆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲೇಬಾರದು. Jaggery, 100% acidic, should be avoided. ಓ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. Milk, curd, paneer, ghee is totally 100% acidic, should be avoided. समझ गया? ओके, थैंक यू. समझ गए? समझ गए? वो पूरा अभी सन्यासी बन के खाना छोड़ देते हैं. Okay. Even samosa, kachori, bhujia, fried food is 100% acidic, should be avoided. ಕರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಚೌಚೌವು, ಕೋಡ್ಬಳೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಏನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. They are acidic, they are not alkaline. ಅವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲೀಯ, ಅವು ಕ್ಷಾರೀಯ ಅಲ್ಲ. That means which are not to be eaten, we are eating. ಅದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. When we eat the wheat, white rice, milk, curd, paneer, ghee, or sugar, jaggery, and all the fried food, ultimately our blood become acidic.
ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ತೀರಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕೂಡ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಗ್ತಿದೆ, and blood is converting into acidic state. And when the blood becomes acidic, ultimately the activity also is restricted. ಯಾವಾಗ ಈ ರಕ್ತ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Blood want to neutralize the acidity of the blood. Blood want to neutralize the acidity of the blood. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. And for that purpose, blood want calcium maximum quantity to neutralize the acidity. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Human made calcium tablet is not accepted by intestine or human being. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಜಠರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Because it is a synthetic, ಅದು unnatural, created by the God, human being. Body is not accept. ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. Then what is the option? ಹಾಗಾದ್ರೆ Blood want calcium is big quantity. The body cannot take from your medicine a tablet of the calcium. In this situation, blood take the calcium through the bones and teeth. ಗುಡ್. ಈಗ ಈ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀವೋ ಈ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಒದಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ. And when the blood absorb the calcium from the bones and teeth, ultimately the numerous holes are created in the bones, and our teeth become loosened. ಯಾವ ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳು, ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡ್ಲಾಗಿ ಅಳ್ಳಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. In the entire world, everybody is having the deficiency of the calcium. Not only children, every person is having the deficiency of the calcium. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That means when the bone, your blood take the maximum quantity of the calcium to the bones, ultimately the bone become porous and a very hazardous disease we suffer, that is osteoporosis. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್. And it become mentality of the body. Ultimately, uncontrolled cell division taken place, and that means osteoporosis is converted into cancer. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣದಿಂದ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಗಣಿತವಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಆರ್ಬುದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. There are so many problems of the teeth. Dental hospitals, every gully there are dental hospitals. Why? Because of the osteoporosis. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂದಿಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ದಂತ ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. Osteoporosis is invited by us by eating acidic food.
ಈ ಆಸ್ಟೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾರಿನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗೆ? ನಾವೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Second thing. If our body is getting 3.6% fiber through the food, no stomach problem. 3.6%. 3.6% fiber through the food, no problem. No stomach, no disease problem. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3.6 3.6% ಅಷ್ಟು ನಾರಿನಂಶ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಠರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No stomach problem, no constipation. ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. No arthritis, no body pain, no migraine, nothing. Body is well. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಿಂದ ಜಠರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. That means we have to take minimum 3.6% fiber through our food. It is very most essential. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3.6 3.6% ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ ನಾರಿನಾಂಶ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. Wheat is having only 1.2%. ಈ ಸಿಹಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1-2% ಮಾತ್ರ ನಾರಿನಾಂಶ ಇದೆ. White rice is having only 0.2% fiber, none. ನೀವು ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೇವಲ 0.2 Sugar 0.2 ಮಾತ್ರ ನಾರಿನಾಂಶ ಇದೆ. Sugar, jaggery and milk, paneer, ghee and curd is not having any fiber. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾರಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. And what is happened? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? When we eat the food, it is digested in the stomach. What are the nutrition values are taken, absorbed by our intestine. And when all the nutrients are sucked by the intestine, rest of the food is going outside by means of the excreta, vista, mal. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟವು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಠರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ, ಇರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಘನ ವಸ್ತು ಏನು ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲದ ಮೂಲವಾಗಿ Our excreta is not ವಿಸರ್ಜನೆ moving. ಮಾಡುತ್ತೆ. Our excreta is not moving itself. Our excreta is not moving, going outside himself. It is pushed by fiber. ಈ ಮಲವು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಏನು ಬಾಹಿರ್ದಶ ಅಂತೀವೋ, ಮಲ ಅಂತೀವೋ, ಈ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ನಾರಿನಂಶ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರ ದಬ್ಬುತ್ತದೆ. That means fiber suck the moisture from the mal excreta and push the fiber toward the outside our body, and you get no contribution. You get 2-3 times very fantastic normal excretion. ಈ ನಾರಿನಂಶ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ತೇವಾಂಶನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಈ ಮಲವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಳಿಸುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸರಾಗವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅತಿ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In naturopathy, enema is recommended. Naturopathy, enema. What is enema? Do you know? Yeah. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಎನಿಮಾ ಗುರುಜಿ, ನೋ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ में एनिमा है, कन्नड़ में ಇದೆಯಾ ಏನು? ಹಾ, ಇಲ್ಲ Enema. ಎನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬುಧದ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಾಫಿನ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿರೇಚನ. Virechana, right? ವಿರೇಚನ, ಧನ್ಯವಾದ. ವಿರೇಚನ ಒಂದ್ 5 ಸಲ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. In the nature, there is no enema. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರೇಚನ ಅಥವಾ ಎನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. None of the animals, none of the birds are utilizing enema. ಎನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಈ ಎನಿಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎನಿಮಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ ಅದರೊಳಗೆ ಎನಿಮಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. That means enema is not a naturopathy, unnaturopathy. It is unnaturopathy. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು Unnaturopathy. ಅನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, Anasarika. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಪತಿ. It is not a naisagic path. ನೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪತಿ, ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಪತಿ. ಅದು Pati? ಪತಿ. Pati? ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಹಾಲೋಪತಿ, ಹಲೋಪತಿ, Pati? Husband? Pathy. ಹಾ ಅದ್ಯಾರದು, ಯಾರಿಲ್ರಿ ಇವಾಗ? ಹಾ, ನಿಸರ್ಗ ಪತಿ, ಪಾತಿ, ನಿಸರ್ಗ ಪಾತಿ ಅಂತೆ. It is totally wrong. It is totally wrong to utilize the enema in naturopathic, totally wrong, unnatural thing. ನೇಚರೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಈ ಎನಿಮಾನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. What I said, in wheat 1.2% your fiber, white rice 0.2% fiber, okay? In milk, curd, no fiber, ghee, no fiber, okay? In edible oil, no fiber. In boiled samosa, kachori, no fiber. That means what we eat today, every day, we are not getting the fiber in the stomach. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ. ಯಾವ ಗೋಧಿಲಿ ಕೇವಲ 1.2% ಅಷ್ಟು ನಾರಿನಂಶ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇವಲ 0.2% ಮಾತ್ರ ನಾರಿನಂಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ತುಪ್ಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾರಿನಂಶ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲು ಕೂಡ It is ಈ fat. ನಾರಿನಂಶ ಇರಲ್ಲ, It is only fat. ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೂ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತಿಂತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲ. That means when you eat the white rice, when you eat godi, that means wheat, and milk, curd, paneer, ghee, and sugar, jaggery, and fried food material, our stomach do not get the fiber. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾರಿನಂಶ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. And that excreta mul is deposited in the lower intestine. It is not going outside. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಂದಿರೋಂಥ ಆಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And when it is deposited in the stomach, bad bacteria are activated. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಲ ಹಂಗೇನೆ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳು There are 3 types of the bacteria. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. There are 3 types of bacteria. 3 ತರ Good bacteria, ಜೀವಾಣುಗಳು, intermediate bacteria, and bad bacteria. 3 ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಜೀವಾಣುಗಳು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೀವಾಣುಗಳು, ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯಮ, ಮೂರನೇದು ಕನಿಷ್ಠ. Good bacteria digest the food. Good bacteria digest the food. Bad bacteria spoil the food. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಜೀವಾಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ವಿಘಟನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕರಗಿಸ್ತವೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಳಿಸ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಾಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಳಿಯಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ.
क्या है? That means when the excreta mal is deposited, it is not moving outside. Bad bacteria spoil that excreta, and bad smell gases are emitted. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಲ ನಾರಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಾಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ದುರ್ಗಂಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Hydrogen sulfide gas, ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, carbon monoxide gas, carbon dioxide gas, ketone gas, ಕೀಟೋ, sulfur dioxide gas. These are the apan vayus. Apan vayus, bad smell. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Dirty gases, dirty gases. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಯುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು, ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಕಿಟೋನ್ ಗ್ಯಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವಂತ ಅನಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. These gases are upper movement, not going outside body. ಈ ಅನಿಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. When these gases, poisonous gases are accumulated in the brain, you suffer by migraine. ಸುಲಭ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಅನಿಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ದಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್, ಒಂಟಿ ಸುಳಿ ತಲೆನೋವು, ಒಂಟಿ ತಲೆನೋವು, ಅರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. Not only migraine, meningitis also, next step. ಅದು ಮುಂದುವರೆದಾಗಿ ಮೆನಿಂಗ್ನೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. When these gases are accumulated in the neck pain, head pain. ಯಾವಾಗ ಅನಿಲ್ಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾವ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕತ್ತಿನ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಒಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. Chest pain. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎದೆಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ನಮಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. When they accumulate in the stomach pain. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. And when these gases are accumulated in the your joint pain. ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ಅವುಗಳ ನೋವು ಆಗ್ತವೆ. And this disease is called arthritis disease. ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಸಂಧಿವಾತ. And it is converted into cancer, last stage. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. That means the acidic food invite the diseases. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತವೆ. So we do not want to eat the white rice since tomorrow, not today. No godi, no wheat, no milk, no sugar, no jaggery, no paneer, no curd, no ghee, no fried samosa, kachori, and chukki. ನೋ ಕಾಫಿ, ಟೀ, No coffee, no tea, nothing. Then you can survive, otherwise no. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕ್ಯಾವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾವರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ತಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಅವೆಲ್ಲ ನೋ 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 ಅಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಟ್ಟ ಸಿದ್ಧ. And when you get body pain, headache, migraine, you go to the doctor, he will check up and give the medicine. ನೀವು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಅರೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ನೀವು
ಒಬ್ರು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And that medicine is called painkiller. ಆ ಔಷಧಿ ಹೆಸರೇನು? ಪೇನ್, ನೋವು ನಿವಾರಕ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. It is not a painkiller, it is body killer. ಅದು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶರೀರ ನಿವಾರಕ. What is happened? When you take the painkiller tablet, ultimately the message going to the brain, it is cut down. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ನೋವು ನಿವಾರಕನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is pain is there. ಈ ನೋವು ನಿವಾರಕ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಂದೇಶ ಶರೀರದಿಂದ ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. That means it is a conspiracy. That tablet is a conspiracy. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುಳಿಗೆ, ಆ ಮಾತ್ರೆನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. Satyu. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, So I request you, we are inviting the diseases are not coming themselves. We are inviting diseases are not coming themselves. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಅವು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. But what is the alternate? ಪರ್ಯಾಯ, When you I say that don't eat wheat, don't eat white rice, don't eat jaggery and sugar, what is the alternate? Alternate is millet. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು. ನೀವೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಏನಪ್ಪಾ? ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು. Sorghum, jawar, jora. ಜೋಳ, ಗುಂಡು ಜೋಳ Best. ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. Bajra, pearl millet, sajjadu, sajje. ಸಜ್ಜೆ Best. ಉತ್ತಮ, ಅತಿ ಉತ್ತಮ. Write down the millet's name. You have to take the notes. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number 1, sorghum. ಒಂದು ಜೋಳ. Jora, Nepali. Sorghum, jawar. Sorghum. ಶೋರ್ವ. Coarse millet. A bigger, tall plant. Bigger. ಕೊರ್ಲೆ. जवार. अभी आप सामने देखेगा, वो हमारा स्टॉल है ना, बीज ठीक है, वहाँ देखेगा, उधर देख सकता. ओके. पर्ल मिलेट, बाजरा. पर्ल मिलेट, सज्जे. सज्जलू. फिंगर मिलेट, रागलू. ರಾಗಿ, ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್, ಬೆರಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್, ರಾಗಿ. barnyard millet. ಬರ್ಗು. BARN, YARD. ಊದ್ಲು ಅಂತೆ. ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು ಬಾ ಅಂದೆ, ಅವ ಊದೋದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಊದ್ಲು. barnyard millet. ಬಾರ್ನ್ಯಾರ್ಡ್, ಊದಲು. It is the best millet, I think that, barnyard millet. In Nepali, what is called? No. Okay. Foxtail millet. Navane. Foxtail millet.